Hello everyone, welcome back to a new video of Freedom of Cheap. So you might be wondering, why am I doing this? Do I look like a hobbit? It's too cold in here, I don't even have a proper voice. I'm having sore throat. I don't know how it will be tomorrow. Yeah. As you've seen in the description, this video is going to be about this video is going to be a Q&A video. So hope you all remember me posting a video on Instagram posting a story on Instagram asking for everyone to ask me a question. So actually I kind of sent my status to few people and made them to ask me a few questions, and few of them asked me a couple of questions as well. So today in this video I'm going to answer those questions. So while I'm shooting this video, I'm still in Munnar. It's about 10 p.m. here. It's too cold in here, so I don't have a choice other than wearing this. So let me answer the questions one by one. I've written all my questions into this book. So yeah. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മലയാളത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് Q&A ഒന്നും അങ്ങനെ ആരും കാണാറില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചേക്കുന്നതും കൂടുതലും മലയാളീസ് മാത്രമാണ്. സോ ഐ തോട്ട് ലെറ്റ് മീ ആൻസർ ദിസ് ഇൻ മലയാളം. സോ എനിക്കങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടുള്ളൂ. അതും കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഞാൻ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തത് 1-2 പേരൊക്കെ പിന്നെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ ആൻസർ one by one. The first question was asked by my brother. He asked me how to create a mascot for a brand. So I think I'm the right person to ask this question. So let me give you the right answer. So my right answer to this question is, you should do your research by yourself. I'm not going to do it for you. Okay? So yeah. But let me give you an answer. There will be some technology you can take access from to create a mascot. And there also might be some rules and regulations which you might need to follow. But still, in my opinion, with my knowledge, you need to identify the category of your brand. Like you might be a hotel, or you might be in travel, you might be in food, you might also be doing a business in fashion. So based on that, you need to identify your style or the aesthetic you need to have for the brand. And then for some brands you can have a comic mascot, or for some brand you can create something from their culture. So based on the brand and your brand name, you can create a picture or a logo by doing a hand painting, or adding a text, even you can make a sketch and then make a brand mascot. You might be seeing my mascot on the YouTube channel. On every video you can see a logo. That's my mascot. So identify something that is related to your brand and then create a mascot. Easy. So I might be repeating this video because my voice is so sore. Most possibly this video may not be able to use because of the sound. So even then I'm going to shoot it if it's okay.
Anyway, the Q&A videos are not watched by everyone, so I hope the photos worth it. Okay. What does your dream life look like? This question is asked by Annie. He asked me. I met him while I was traveling to Fort Kochi for the Biennale. So yeah. How does my dream life look like? My dream life is like how Charlie lives in the movie Charlie. It's like he's a rich kid. He don't have to earn to live. He don't have to worry about any obligations and responsibilities. Everything he does is for him only, like for his satisfaction. He only need to convince himself that whatever he does. So I'm planning to do charity he does, but beyond that, way he travel, way he go from places, way he spends the amount of money and time and amount of time with people. That is something I would like to do. Like I want to live in a house like what Parvati got from Charlie. So I forgot her name in the movie. So anyway, that's the kind of life I want to have. Maybe I'm not saying it's about the money. It's about how disconnected he is from the responsibility. Like he is from the അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രീഡം ലൈഫിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കിടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മണി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ഓർക്കാണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല കൺസേൺസ് നമുക്കുണ്ടാവും. ഈ പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്നല്ല, പക്ഷെ അത് നൽകുന്ന ഫ്രീഡം അത് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുപോലെയൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. I hope I answered your question. പിന്നെ കാമേഷ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം? എൻ്റെ ഡ്രീം ഇതും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ഓരോരുത്തർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, ഒരു ബിസിനസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം, എനിക്ക് ഒരു കരിയറിൽ നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് താൻ ബീങ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് വേറെ 2-3 കരിയർ എനിക്ക് അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നാട്ടിൽ നമ്മൾ നിസ്സഹായരായി പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളായിരുന്നു കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രേസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പരിമിതി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു നേരം ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള സ്ട്രേസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പം അവർക്കൊരു ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഉള്ളൊരു എന്താ പറയുക സൗകര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ, ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണോ
ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഡ്രീമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. Okay, I think you might want me to translate this. So, I'm a person with so many dreams. So, everyone might have one or two dreams, like they want to be an artist or they want to be successful in something which they do or anything. Most of them might not have more than one or two dreams. But I'm a person with so many dreams. Like it is not. It is diverse in its character, like where I need to accomplish things. So I'm a person with so many dreams. So yeah. Yeah. Next question. അത് അജ്മീറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Who is your favorite artist? എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനൊരു ഫേവറേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഓരോ നേരത്തെ ഓരോ മൂഡാണ്. സംടൈംസ് ഐ ലൈക്ക് റിയൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പെയിൻറ്റിങ് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ റിവർമേഡയും അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പെയിൻറ്റിങ് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ചില സമയത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ ഈ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഇമാജിനേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല, ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ, നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിനൊരു ഫേവറേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യത്തിൽ. അങ്ങനെ കാര്യം. ഓക്കെ, I don't know whether I answered your question, but next question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചാൽ മറന്നുപോയി. സോ ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് what is that one thing you need to one thing that you want to change? What is that one thing you think need to be changed about our world? നമ്മുടെ ലോകത്തെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് എന്താണ്? അതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്ട്രേസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഈ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും ഒക്കെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഇവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആരും ചിന്തിക്കില്ല. ഒരു 6-7 വയസ്സൊക്കെയുള്ള ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ അത്രയും മെന്റൽ വളർച്ച, ബുദ്ധി ഉള്ള ജീവികളാണ് പട്ടികളും പൂച്ചകളും ഒക്കെ. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു നേരം ഫുഡോ ഒരു തലോടലോ ഇത്രയൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൈജീന്, ഡിപ്രഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവരൊറ്റയ്ക്കായി പോകുന്നത് ഇവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലല്ലോ. ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു 6-7 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അറ്റൻഷനൊക്കെ അവരും സീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കും എന്താ അവരെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളൊന്ന് തലോടെ ഇത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക, അതൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്ന് ഒരാൾ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലൊരു സാധനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾ വലിയ സൗണ്ടിൽ വീണു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പെടച്ച എണീറ്റ് പോയി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പം ദാറ്റ്സ് എ ഡോഗ്. ഒരു പട്ടീനെ അയാൾ കാലെ വാരി എറിഞ്ഞു, അത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അതെന്ന് വെച്ചാൽ it flew on a very big height. Okay, അങ്ങനെ എറിഞ്ഞങ്ങ് വിട്ടു. അത്
എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ജീവനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം. അതും അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം. അയാൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറേയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ആ പട്ടിയെടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കി അവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം കാണാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 3-4-5 പട്ടികളുണ്ടല്ലോ. അപ്പം സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കരയുകയെങ്കിലും ചെയ്യില്ല. അതിന് അത്രയും ഉയർച്ചയെന്ന് അത് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വേദന, ഒന്ന് കരയുക പോലും ചെയ്യുന്നു, മിണ്ടാതെ അതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇമോഷനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം, ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം അയാൾ എന്തായാലും അനുഭവിക്കണം. അത് എന്താ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ആ പട്ടികൾ അത് അയാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അയാൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് എന്താ ഭയങ്കര അതിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. അയാളോട് എന്ത് ഞാൻ പറയണം, എന്തായാലും എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ഞാൻ അയാളോട് പറയണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യത്തുള്ള ഒരാളങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും. അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് മാത്രം കാണിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ എല്ലാ സഹജീവികളോടും കാണിക്കുന്ന സഹാനുഭൂതിയുടെ പേരാണ് മനുഷ്യത്വം. അതുണ്ടാവാത്തത്, അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കാര്യം നന്നായി നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വിചാരമുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും നമുക്ക് സ്ട്രേസിനായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് റീഹാബിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അഡോപ്ഷന് വിടാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയുക, കുറേ പട്ടികൾ ഈ വിശപ്പും നാവൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് കടിക്കുന്നതും കേക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേവിഷബാധ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഒക്കെ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ സ്ട്രേസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ വഴിയിൽ കിടന്ന് പെറ്റ് വരിക. അതുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഷെൽട്ടർ, ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു വീട്. അത് അവിടെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, 4 നേരം ഫുഡും ഈസിയും എന്താ പെറ്റ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നൊന്നുമില്ല. അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായാൽ മതി. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് മൃഗങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും നമ്മുടെ തലമുറ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ എനിക്കറിയാമായിരിക്കുന്നല്ല. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത മനുഷ്യരോട് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, moving on to next question. What are the things that you would like to do in your life? ഇതെന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഐ ഹേറ്റ് ബട്ട് 4-3 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഐ ടേക്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. വാട്ട്സ് യു ഡ്രീം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ ഹാവ് hundreds of dreams. So I want to do all the hundreds about my life. അതിപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം എനിക്കിപ്പം 18 വയസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് 18 വയസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. I'm doing it now. Maybe I'll do it at 40. Maybe I'll do it at 50. I don't even care. Okay, but if I feel like I have to do, I'll be doing it. അത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് what I want to do in my life. പിന്നെ what is your future plan? ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിനുവാണ്. Future plan to do all these dreams, to accomplish all these dreams. Tinu was asked me this question from a different perspective because I'm in a situation of അറിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Right now I'm focusing on this YouTube channel.
So I need to see some result. ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഒരു ചാനലിൽ ഇത്രയും വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്, ബട്ട് am I getting the support I deserve എന്ന് എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് I don't think I am. ഇതിപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ചാനലിലും കാണുന്ന പലതും അവർ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ല, വ്യൂസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ എഫേർട്ട് റൈറ്റ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ. സോ I wanted to achieve that. That's my focus for the next few months. So പിന്നെ ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. somebody asked me in this question in the chat, പക്ഷേ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. I remember this question but I don't remember who asked me this question. ഞാൻ ചാറ്റിൽ കുറച്ച് തപ്പി നോക്കി, പക്ഷെ I couldn't find it. So question is, when was the first time I felt depressed? ദിനത്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സംതിങ് അബൌട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിരുന്നു. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സെഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പം we know how I think I mean I had an idea like how was depression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സാഡ്നെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ടുക്ക് സം സ്റ്റെപ്സ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് അലൗ മീ ടു ബി ഡിപ്രസ്ഡ്. പക്ഷെ ഐ വാസ് വെരി സാഡ്, വെരി അൺഹാപ്പി. മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഐ സേ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് മെയ്ഡ് മീ സോ സാഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ചോദ്യം എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഓർമ്മ വന്ന 2 ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടിലും ഞാനിങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു വെദർ ഐ ഷുഡ് സേ ദിസ് ഓർ നോട്ട്. പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ടു എനിവൺ എൽസ്, സോ അത് പറയാം മേ ബി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സോ അതിലൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ me and my brother are like 3 year difference. So possibly my mother got pregnant when I was 2.5 year old or 2 year old. Okay. So ആ സമയത്ത് I think she went to her home very early, maybe in 4th to 5th month. I don't know. I was too young to understand that. So ആ സമയത്ത് my dad and me was alone, and my dad's brother's family was taking care of me. Like they live next to us. അപ്പം ആ സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആൻറ്റി ആയിരുന്നു. ആൻറ്റിയും അവിടുത്തെ എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ അമ്മ വീട്ടിൽ പോയാലും എൻ്റെ അമ്മ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാത്തതും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. And I wanted to be with my mother, but then people were not letting me to be with her. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെന്താ, സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക
വാശി കൂടുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തും. പിന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇളയ കുട്ടീനെ കാണിക്കില്ല, കുട്ടീനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം എപ്പോഴും അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി മൂത്ത കുട്ടീനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും നോക്കുക. സോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആദ്യത്തെ എൻ്റെ അനിയനുണ്ടാകാൻ പോയപ്പോൾ I remember the first time I see him. എൻ്റെ പപ്പ ഇങ്ങനെ എന്നെ പൊക്കി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അമ്മേൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അവനെ കാണിച്ചു. ഐ തിങ്ക് they were going to vacate the hospital that day. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്താണ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ആ സമയത്ത് somebody asked me, did you like the baby? And I said no. It was not because I didn't like the baby, I didn't even see him. It was because I was never allowed to be with my mother. അപ്പം അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ, ഇപ്പോഴും എന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് എന്നിട്ടുന്ന ഡ്രസ്സ്, എൻ്റെ പപ്പനെ എടുത്തത്, എൻ്റെ അമ്മ ഇട്ടിരുന്ന സാരിയൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ സമയത്തും ലൈക്ക് people were not allowing me to be with my mother. I don't know, like ആ സമയത്ത് I was just 3.5 years old, so not even 3.5, 3 years old. So I vaguely remember few things on that day. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after 1 or 2 days, like എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ വന്നു, മമ്മി and brother was there at my home. After everyone left, we were alone. Like എൻ്റെ പപ്പ അമ്മ ഞങ്ങൾ 4 പേര് വീട്ടിലുള്ളൂ. So then എൻ്റെ വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ വീടായിരുന്നു, വീടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ കിച്ചണിൽ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീടിനൊരു വലിയ വരാന്തയുണ്ട്. അപ്പോൾ വരാന്തയിൽ കാണാം. അപ്പം സോ എന്താ ഈ സമയത്ത് തറയിൽ കിടത്തുള്ളൂ കുട്ടിന്. അപ്പം അങ്ങനെ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് കൊച്ചിനെ തറയിൽ കിടത്തിയിട്ട് അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി. അപ്പം she went to the kitchen and then my mother told me like he's a nice baby എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ ഞാൻ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ലൈക്ക് കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബേബി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ദ ചൈൽഡ് ആസ് വെൽ, ദ എൽഡർ ചൈൽഡ് ഓൾസോ ടു വെൽക്കം എ ചൈൽഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പലപ്പോഴും ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ യു ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് അനദർ ബേബി കമ്മിങ് ഇൻ, ദർ ഇസ് അനദർ ഫാമിലി മെമ്പർ കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് യുവർ മദർ വിൽ ബി ബിസി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദി ബേബി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയില്ല, ആ മൂത്ത കുട്ടി അറിയില്ല. സോ ദെൻ വെൻ ഷീ ലൂസ് ദ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ദ ടൈം ഷീ ഗെറ്റ്സ് വിത്ത് ഹർ മദർ, ദാറ്റ് പുട്ട് ഹർ ഇൻ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസ്. അത് പേരൻസ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളാണ് ആ കുട്ടികളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ മെൻ്റൽ ഇതും ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പം അവർക്ക് നിങ്ങളെ വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ 2 or 3 years old എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ടൈമല്ലേ. അപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടായാലും ആ അറ്റൻഷൻ വേണ്ട സമയം തന്നെയാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഷീ ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു വെൽക്കം ദി ന്യൂ ചൈൽഡ്. അതുണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് യങ്ങർ സിബ്ലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊച്ചിനെ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് മദർ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ. അപ്പം ദാറ്റ് ടൈം എനിക്കറിയാം ഇതെൻ്റെ അനിയനാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. സോ ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം. ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും കണ്ടില്ല, ഇവിടെ കണ്ടില്ല. സോ എന്താ പറയുക,
ഞാനെന്തോ വേറെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഹി വാസ് എ വെരി ക്യൂട്ട് ബേബി. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. ക്യൂട്ടാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി. ഓക്കെ, കൊച്ചിയുടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. So she saw this from the kitchen, okay, and she shouted loudly like എന്താ അവൾ ആ കൊച്ചിൻ്റെ മേത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി. സോ അപ്പത്തേനെയും എൻ്റെ അച്ഛൻ പപ്പ ഓടി വന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പം അവിടെ അകത്തിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓടി അങ്ങ് വന്നു എന്നിങ്ങനെ കൈ തൂക്കിയെടുത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് ഒരടി തന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പം ആ മൊമെന്റിൽ I didn't do that. ഞാൻ അവിടെ മേത്തൊന്നും കയറിയിരുന്നില്ല. I just leaned on to him. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കിച്ചണിൽ നോക്കി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന കിച്ചണിലേക്ക്. അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചിനെ മേത്തൊന്നും കയറിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കിച്ചണിൽ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഷീ സെഡ് ദിസ്. അപ്പം എന്താ പറയാ, എനിക്കിങ്ങനെ ആ മൊമെന്റിൽ അവർ വന്നു പപ്പ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് 3.5 വയസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായി അവരെന്തിനാണ് അങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നത്, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പപ്പ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അമ്മ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു അവള് കയറിയിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ മൊമെന്റില് അതായിരുന്നു എൻ്റെ തോട്ട്. ഇവരെന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരിതായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അടിച്ചെങ്കിലും ആ അടിച്ച വേദന എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിപ്പോയി. അത് റിമെമ്പർ ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് വെരി ക്ലിയർലി. എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ ആ മൊമെന്റ് തൊട്ട് എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ അമ്മ ഇസ് വെരി ലെസ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരമ്മയുടെ ഫീലില് എനിക്ക് അമ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളാണ് ആ സമയത്ത്. അതങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പിന്നെ പിറ്റേന്നും നോർമലായിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പെയിന് മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലോ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു സങ്കടം വന്നതിന് മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിൻ ഉണ്ട്. അതെന്റെ മനസ്സിൽ കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പോയി. പിന്നെ പല പല ഇൻസിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പല പല ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു വഴക്ക് പോലെയല്ല പലതും വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്, വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ വേറൊരു രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരു പരിധിവരെ അതൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ്. അതെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ 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 അത് ഗ്രാജുവലി അതൊരു വലിയ കുറവായി മാറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതൊരു വലിയ സാഡ്നെസ് ആണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു സില്ലി ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയാ, മേ ബി ഐ സേ ദിസ് മദർ ടൈം. അതും ഇപ്പം ഓർത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ സില്ലി ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ദിസ് particular incident also made me to lose another person in my life, another important person in my life. So yeah. പക്ഷേ ഇതിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, even though these was the incidents that caused the reason, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻസിഡൻസ് കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇവരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായതെങ്കിലും ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഇതാണെങ്കിലും it took me so many years to identify the problem. Okay, അതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് ഒരു ഇതാണ് ഒരു സാഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ വളരെ വലിയ സാഡ്നെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് which made me feel the heaviness. So that was all the questions. I don't know whether you like this video.
But thank you for all the questions. I hope I'll find few more questions later on in my the Q&As. So I'm leaving meet again. Take care. Bye.